Okay. So welcome everyone. Welcome to 90 plus 9 double power tuition, world's first learning assurance model. So my name is Agnes and I'm your maths teacher. So before we start today's class, I'll quickly explain you how the 90 plus double power model works. So the system is designed to help you understand the topics completely and to score higher marks. Okay. So on the day one, first day, it will be a concept day. So we'll be taking the concept. We'll learn the concept in a highly interactive way. You can ask your questions freely. You can clear all your doubts. You can ask it either in English or Malayalam. So please be interactive in the session. And the goal is to make sure you all understand that particular concept or topic completely. Okay, so that happened because yesterday we had the concept day, day 3. Okay, so on the very next day, the second day, you will have the workout session. Okay, so we'll come prepared. You all will come prepared. We'll take the same topic again. And what we'll do, we'll ask questions. You all will write the answers in your notebook. Then we'll start discussing each answer one by one. We'll call each person and we'll be discussing it live in the class. Okay, so everybody make sure you understand every question and answer completely. Okay, so this is going to improve your memory, writing practice and exam confidence. Fine. So everyone please turn on the cameras. Unless you have any technical issues, please keep the cameras on. Yes, and in between the session, if you have doubts, please raise your hand. So after each question, we'll call one by one. Okay, we'll call each person's name and then that particular person will be answering the question and we'll go on. Okay, അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ. പറഞ്ഞോ. ഇന്ന് ഡെയിലി എക്സാം ഉണ്ടോ? ഡെയിലി എക്സാം അല്ല, ഇന്ന് റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ, യെസ്റ്റർഡേ ഐ വുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് എവറിബഡി ഹു ഹാസ് സ്കോർഡ് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ യെസ്റ്റർഡേസ് ഡെയിലി എക്സാം. Okay, most of you have scored full marks, and whoever has missed one question, it's okay. Next time, next chapter onwards, please listen in the class and score high marks. Okay, the exams, the questions are all the same pattern which is being discussed in the class. So listen in the class, clear your doubts and score high marks or full marks in your daily exam as well. Okay, and we'll have a quick revision of the topics that we have learned in the previous sessions. So before that, is there anyone who had a doubt? Somebody was raising hand. മാം ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇത് മുതൽ എടുക്കുവോ ക്ലാസ്? ഇല്ല, ക്ലാസ് എടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മുതൽ എടുക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തേർഡ് മുതൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നോ? മിസ്സായ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ? അത് കാണണം. അത് കാണണം കേട്ടോ. അത് കണ്ടിട്ട് ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കണം. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഡെയിലി എക്സാമിൽ റിട്ടേൺ എക്സാം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ഇരുന്ന് കാണണം കേട്ടോ. മിസ്സായ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം കാണണം. എന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷനിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ am I audible? Yes. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay, so I'll just share my screen. Just let me know if you're able to see the screen. Okay, before that, if anyone is yet to be ready with your pen and book, please be ready. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ? നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? സമയം കിട്ടിയോ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തു നോക്കാൻ? ഓക്കെ, കുറച്ച് ഒരെണ്ണം പോലും റിവൈസ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, good evening. Very good evening. Okay, fine. So my screen is visible, right? Yes. Fine. Yes, Okay. ma'am. So today we have day 3 workout session of the chapter arithmetic expressions. So yesterday we had the concept session. We learned some questions, how to solve the questions. We have done a daily exam also. So you all are clear with all the questions, right? So today we'll be doing more questions with the same topic. So before that, let me ask you, okay, so when you have an arithmetic expression of the form 200 plus 3 into 5 plus 2 divided by 1. So in this expression, what will you do first? Ma'am, 3 Multiplication. 3 into 5. That is bracket first. 3 into 5. Very good. So as per the BODMAS rule, bracket should be done first. Okay, so we will do 3 into 5 first. So it will be 200 plus 3 into 5 will be 15
plus 2 divided by 1. Now next, what you will do next? 2 divided by 1. Very good. 2 divided by 1. Division will be done next. So 2 divided by 1 will be 2 itself. So then you will have 200 plus 15 plus 2 and you will have the final answer calculated. Yes. So you all know how to solve it, right? So this is the basic rule. Yes, Shaina, you Yes. have a doubt? Shaina? Man, last day you gave a homework. Yes, very good, Shaina. So I was waiting if anyone was remembering the homework question. എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കിയോ homework question? Yes. Now you asked the question, that was the first question we discussed. Which one? No, we discussed the question which was the change after giving 100 Yes. rupee note. But after that we gave one more Yes. question as a homework, right? Yes. Yes, there was one more question as a homework. Yes, Isha, you have a doubt? Yes, madam. I'm so sorry to ask about in start of the session. No problem. So, Yes. madam, thank you. Madam, yesterday I was doing some practice question. Like today after coming home, like I was doing this one question. It was 15 minus 7 plus 4. So there was some answers too. In the answers that was 18. I didn't understand. So I did some research, but then also they said some stuff I don't understand. Could you please explain that question? Okay, so How it is did we get the answer 18? okay, so it is 15. Can you tell the question once? Yes, it's correct. 15 minus 7 plus 5. Okay. 4. Okay, 15 minus 7 plus 4. So you can do first 15 minus 7. Just do a subtraction. So you'll get, and then you can add it. So you'll get only 12, right? It's going to be only 12. Okay. If it is given as 18, it's a printing error. The answer will be 12 if the question is 15 minus 7 plus 4. Just recheck once again if there is anything else in the question. Okay, ma'am. By the way, madam, don't Yes. we have to do that addition first? Yes. So if you do that also, 15 plus minus 7 plus 4. So first you will do 15 plus minus 7. So it's basically a subtraction. 15 minus 7, you will get it as 8. And then we'll have 8 plus 4. That will give you 12. Okay, thank you, madam. Thank you. Yes. So we'll start with first question today. Okay. So before that, did you all do the... Okay. Who all did the homework question? Just raise your hand. Okay. Raise a hand. Hand raise ചെയ്യാമോ? ആരൊക്കെയാണ് homework ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? I have a doubt. ഡൗട്ട് പറയാട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ട് എടുക്കട്ടെ. ഹോംവർക്ക് ചെയ്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. മിസ്, യെസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. എന്ത് പറ്റി ഇന്നലെ? ഇന്നലെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. റെക്കോർഡിംഗ് കാണണോട്ടോ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് റെക്കോർഡിംഗ് എന്തായാലും കാണണോട്ടോ, എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാനും ഇന്നലെ വന്നു. ഓക്കെ. ആബ്സെന്റ് ആയവർക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരിൽ ആകെ 5 people did the homework. Is it okay? എന്ത് പറ്റി? only 4 people. ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് പറ്റി? ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാതിരുന്ന ഹോംവർക്ക്? മാം, കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ നേരം കറണ്ട് പോയിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കറണ്ട് പോയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞേ. ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂട്ടോ. അപ്പം ഒന്നും കൂടെ എല്ലാവരും ചെയ്യും. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത, നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഓൺലി ഷൈന. പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ തരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം തരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതാ. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ള, നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഷൈന, അനന്തകൃഷ്ണൻ, നിരഞ്ജന, വരദ ആൻഡ് ഈശ അല്ലേ? ഇത്രയും പേരല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാനും ചെയ്തു. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ. ഞാനും ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ സംഖ്യ ആൻഡ് വിഷ്ണുപ്രിയ. ഓക്കെ. യെസ്. സോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്തവരാണ് കേട്ടോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണ്ടേ. ഓക്കെ. ശരി. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ. പറഞ്ഞു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ 7ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 7ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയ്ക്ക്. 7ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ആണെങ്കിലോ? അത് കഴിഞ്ഞ്
അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് സെവന്റെ അവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പം 15 പ്ലസ് 7 പ്ലസ് -4 എന്ന് ചെയ്യാം. ചെയ്യാം. Yes. So we'll do the first question for today's session. So let's do this. First question, കുറച്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ട് പാടാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. So first question, Nikita, Shrija, Raman and Nisha went to a coffee shop and ordered 4 cupcakes. Each cupcake cost ₹28. They were happy with the waiter service, so they decided to give a tip of ₹10 to the waiter. Okay, so this is a story here. 4 people, Nikita, Shrija, Raman and Nisha. They went to a coffee shop and they ordered, and then ordered the cupcakes. Okay, so each cupcake what is the cost of each cupcake? ₹28. Right now they were happy with the waiter service. So whoever was the waiter, they were very happy with his service. So what did they do? They just gave a tip of ₹10. Okay, ₹10 they gave it to the waiter. Now the first question, write an expression describing the total amount they spent. So what is the total amount they spent? There are 4 people. Each of them had taken cupcakes. 28 into 4 plus Very good. 10. Very good. So each cupcake cost ₹28. Ma'am, one doubt. പറഞ്ഞോ. ഈ 4 പേരും ഓരോരോ 10 രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തോ വെയിറ്ററിന്? ഇല്ല ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ 10 രൂപ കൊടുത്തത്. ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് 10 ടു ദ വെയിറ്റർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈച്ച് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കിട്ടും. 10 ടു ദ ₹10 ഈച്ച് ടു ദ വെയിറ്റർ എന്ന് വരും. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. ദേ ടുഗെദർ ഗേവ് ഓൺലി ₹10. മാം ഇത് എഴുതി എടുക്കണോ ബുക്കിൽ? വേണ്ട, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്നായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ടോട്ടൽ amount spent. So everybody please write an expression for the total amount spent. So you have to understand there are 4 people each one. ഓക്കെ ചാറ്റിൽ ഇടുന്നവര് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ആൻസർ ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. There are 4 people. Each of them are ordering cupcake. Each cupcake has a cost of ₹28. Okay, and finally they gave the waiter ₹10 as tip. എക്സ്ട്രാ ₹10 കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ആയത്? ഇതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കല. ആഡ് ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതും. 4 into അങ്ങനെ എഴുതില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിക്കേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പം 3 into 4 plus 5 എന്നൊക്കെ എഴുതില്ലേ, അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കി എഴുതണം എന്നാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്ത? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ ഏത് പാർട്ടാ മനസ്സിലാവാത്ത? ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ 4 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും കപ്പ് കേക്ക് വാങ്ങി. ഒരു കപ്പ് കേക്കിന് ₹28. അപ്പൊ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന്? ഇതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ₹10 അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, വെയിറ്ററിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതും കൂടെ അതെ എക്സ്പ്രഷന് ₹10 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓക്കെ. സോ ഇസ് കാർത്തിക് പ്രസന്റ്? കാർത്തിക് പ്രസന്റ് അല്ലേ? ₹25 അല്ലേ ഈച്ച് ഇതിന്? 25 അല്ല കേട്ടോ, 28. എല്ലാ കപ്പ് കേക്കിനും ഓരോ കപ്പ് കേക്കിനും. അതെ. അപ്പൊ 4 എല്ലാത്തിനും ഓരോ കപ്പ് കേക്കിന് ₹28 വെച്ച്. അതെ. എന്റെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ₹10 ഓൾസോ. യെസ്. സോ എവറിബഡി പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് എക്സെപ്റ്റ് കാർത്തിക്. കാർത്തിക് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ. ഞാൻ കാർത്തിക്കിനോടാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്. സോ കാർത്തിക് ഇല്ലേ? കാർത്തിക് ഉണ്ട്. കാർത്തിക്കിന് കിട്ടിയോ? എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയോ കാർത്തിക്? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. 28 into 4 28 into 4 plus 5. 5 ആണ്. നമ്മൾ ₹10 ആണ് വെയിറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നത്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് കാർത്തിക്. സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി 28 into 4 plus 10. ഇനി ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. നമ്മൾ എവറി കപ്പ് കേക്ക് ഹാസ് ₹28 ഈച്ച് ആൻഡ് there are 4 people. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 28 into 4 4 into 28 കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ. പറഞ്ഞോ. 100 plus 6 into 2 plus 10 കറക്റ്റ് ആണ്. 100 എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അല്ല, എനിക്ക് 28 into 4
112 minus 2. ഓ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വേറെ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ I ബി got റോങ്. the total value to Okay. 122. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ വി ഹാവ് 28. The cupcake is costing rupees 28 and there are 4 people. So the total will be 28 into 4. Okay, and extra 10 rupees is given to the waiter. So we are adding extra 10. Extra 10 is also given to the waiter. That is also spent. So the total amount will be 28 into 4 plus 10 or 4 into 28 plus 10. This is the expression for the total amount. Now find the value of the total amount spent. So find the value. Idinte value kandupidiche. Find the answer. Final answer kandupidiche. So I'll start with okay. Ain Sara. ആഡ് ചെയ്യണോ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ? എന്താണ് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണോ? ടിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണോ? ടിപ്പിന്റെ പൈസ ടിപ്പിന്റെ പൈസ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആഡ് ചെയ്യണം. ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എയിൻ സാറയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. എയിൻ സാർ ആൻസർ പറയോ? Ain sir, are you there? Okay, so I am moving on to Noel. Yes, Noel. Ma'am, the answer is the total value is 122. Very good. So the total is 122. So when you do 28 into 4, etra multiply chedappo what did you get? 28 into 4? 112. Okay. 112 and that 112 plus 10 will Plus give you the tip. Yes, that will give you 122. Yes, so the answer is rupees 122. Rupees ida markaradu to rupees 122 is the value. Okay, so the second question we'll do question number B. Okay, Yes. so Noel very good. Keto. Okay, ആരാ വിളിച്ചത്? ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണ്ടേ മിസ്? ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യുന്നിടത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. 28 into 4 plus 10. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ യു പുട്ട് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. Okay. Yes, Next. very good. Okay, second question, B question. If 3 Next. more പറഞ്ഞോ. ഡൗട്ട് ആണോ? ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരും എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൂടെ ടൈം വേണ്ടേ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ആളെ വിളിക്കാം. ഐ വിൽ കോൾ ജോഷുവ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് 3 more friends of those children joined them and the tip amount remains the same, how much will they have to spend? Okay, so എത്ര പേരാണ് addition കൂടി join ചെയ്തത്? 3 friends. 3 more friends were joined. So along with the 4 people, 3 other friends also joined. അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടല്? 7. Very good. So there are 7 people. 4 people ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു plus 3. So 4 plus 3, 7 friends are now together taking cupcakes. Okay. So the tip is the same. Tip നമ്മൾ കൊടുത്ത 10 rupees ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അവർ കൂടുതലൊന്നും കൊടുത്തില്ല. Okay. So now each friend who came, they joined and they also wanted cupcakes. അപ്പോൾ ഈ 3 more friends join ചെയ്തവർ ഓരോരുത്തരും വീണ്ടും they bought cupcakes. Each cupcake is costing rupees 28. So how much will they have to spend in total? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? 3 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കപ്പ് കേക്കിന്റെ എമൗണ്ട്. 28 into 7. 28 into 7 plus 10. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, സോ 28 into 7 ബ്രാക്കറ്റ് Final answer. ഓക്കെ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. 28 into 7 will be in bracket plus 10. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോ? Ma'am, you called me. Said 10. യെസ്, അയൻ സാറ നേരത്തെ വിളിച്ചായിരുന്നു said കേട്ടോ. 10. എന്ത് പറ്റി? When I unmuted, I couldn't hear you. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയോ അയൻ സാറ? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഡ് യു ട്രൈ? ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Yes, ma'am. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ആസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ? മാം ബി I got 1, 2. 1 1 Miss, 1 1 2 ആണോ കിട്ടിയത്? മാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I forgot to add plus 10. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 2 2 ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, ma'am. I tried Okay. it again. Okay, so just try doing the second question. നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ആൻസർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പേര് വിളിക്കുന്നവർ. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടവരുടെ ആൻസർ ചാറ്റിൽ നോക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, പേര് ഇൻസ്റ്റയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ എന്തുവാ കണ്ടോണ്ടിരുന്നൊക്കെ കണ്ടു. ഒരു ചെറുക്കന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ. ജോഷ് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? 10 plus
പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് 28 into 7 ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആ ബ്രാക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. Okay, so I'll start with Anna Maria. Anna Maria, did you get the answer for B question, expression? മാം എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതിയോ? വാല്യൂ മതി. ഒന്നും വേണ്ട. എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. കിട്ടിയോ അന്ന? Okay, so Marcel, did you get the answer, Marcel? Yes. പറഞ്ഞോ. I got the total value 206. Okay, expression എന്താ കിട്ടിയത്? What is the expression that you have got? 28 into 7. Okay. 28 into 7 is equal to 1 minute. നോക്കട്ടെ. മാം ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടേംസും ടോട്ടൽ എമൗണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. Yes. 28 into 7 196 and add 10 will get 206. Very good. So the answer will be rupees 206. Correct answer, Marcel. Very good. So here you have 28 into 7. The answer is 196. 196 plus 10 will give you rupees 206. This is the total amount spent. Get 206 is the final answer for B question. Okay, so everybody please correct your answers if it is wrong. And now there is one more question. Write the new expression and identify its terms. See, identify its terms. So you have to write the terms. So what are the terms in this expression? നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? So I'll start with Okay, so Adnan ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ. Adnan, can you please tell the terms? പറഞ്ഞോ. 28 കോമയാണോ? Okay, 28 into 7 plus 10 ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിലെ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം? 28 നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ടേംസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 28 ഇൻറ്റു 28 into 7 comma 10. Very good. So these are the terms. First term is 28 into 7 and the second term is 10. So there are only 2 terms. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിക്ക്. There are 2 terms. പറഞ്ഞോ. ഈ റുപ്പീസിന് സൈൻ ഇട്ടല്ലേ മാർക്ക് കുറയുമല്ലോ? പോവും. മാർക്ക് ഹാഫ് മാർക്ക് പോകും കേട്ടോ. സൈൻ റുപ്പീസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ. Okay. So there are 2 terms. 28 into 7 is the first term. 10 is the second term. Okay. And the total amount spent is rupees 206. So എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഞാൻ ഈ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. Another method to write the expression that is same as നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? 28 into 4 plus 10. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 28 into 4 plus 10. ഇതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 people എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ആഡിങ് 3 into 28 or 28 into 3. ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത 4 plus 3 7 ഇട്ടിട്ട് 7 into 28 എന്ന് ചെയ്തു. അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ യു ക്യാൻ ആഡ് 3 into 28 because additional 3 friends joined. So 3 into 28 can be added with the first answer. This also will give you the same number. But 28 into 4, that is plus 10 will give you 122 plus 3 into 28. If you do 3 into 28, just multiply and find out. 84. So when you add 122 plus 84 will give you 206. Okay, same answer കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. So in this case, പറഞ്ഞോ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? 28 into 4 plus 10. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് അഡീഷണൽ 3 more friends അല്ലെ? 3 friends are added. 3 friends എന്ത് ചെയ്തു? കപ്പ് കേക്ക്സ്. They bought cupcakes. Each cupcake is costing 28. So we will add that amount along with this. So 3 people with 28 as
amount of cupcake. So 3 into 28 will be the total amount added to the first amount. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 28 into 4 plus 10 plus 3 into 24 ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആദ്യം 4 plus 3 7 ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. രണ്ട് മെത്തേഡും കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 28 into 4 plus 10 plus 3 into 20. there are 3 terms. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ? 28 into 4, 10, 3 into 28. Very good. So there are 3 terms. First term is 28 into 4, second term is 10, third term is 3 into 28. So there are 3 terms. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നെങ്കിൽ 3 terms ഉണ്ടാവും. മറ്റേ എക്സ്പ്രഷൻ 28 into 7 ആണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ 2 terms ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. So both will give you the same amount, rupees 206. Yes. Okay, so I think everybody has got this answer, right? എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇൻറ്റു സൈൻ കിട്ടാത്തവരുണ്ടല്ലേ, ഇൻറ്റു എന്ന് വേർഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, വിഷ്ണുപ്രിയ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ആൻസർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ്? വിഷ്ണുപ്രിയക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ? B question, I got 1 minute, teacher. I lost the page. Okay. And what about Eva? Mister 7:30 മുതൽ written exam ആയിരിക്കും. അതെ. Eva, what is your answer, Eva? Ma'am, sometimes the voice is cutting. Okay. I didn't hear the question. What was it? What answer did you get for the B question? For B, I accidentally wrote 28 times 8 because okay. So Fine. Now so it's corrected, right? I got the total as 234. Got it. That is what you have given here. So is it corrected now? Yes, ma'am. Okay, fine. And Vishnupriya, just come back. How much did you get? Teacher, I got 122. For the first question, right? What about second question? The second question, 28. And so Delvin, very good. Delvin has given all the steps correctly in the chat. Yes. So we'll move 206. 206, very good. Correct answer. Yes. So we'll move with the next question. Removing brackets. So I'll just explain to you what is removing brackets. Okay, let us find the value of this expression 200 minus 40 plus 3. So we are going to see what happens if we remove the brackets. We have already discussed this just a quick revision because the upcoming questions are based on this. Okay, so 200 minus 40 plus 3. So we have a bracket and 40 plus 3. So bracket ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാ ചെയ്യുക? We'll do the bracket, right? So Yes. first let us do ഈ question answer എഴുതണം. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എവ്രിബഡി പ്ലീസ് ഡു ദ സ്റ്റെപ്സ് അലോങ് വിത്ത് മീ ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് കേട്ടോ. സോ 200 മൈനസ് 40 പ്ലസ് 3 വിൽ ഡു ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ്. സോ 40 പ്ലസ് 3 is 43. So then try 200 minus 43. Just do a subtraction. 200 minus 43. മിസ്സേ, പറഞ്ഞോ. ഞാനിപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തേ. എന്തു പറ്റി ലേറ്റ് ആയേ? അത് വന്നിട്ട് മിസ്സിന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആണോ? അപ്പം റീജോയിൻ ആയോ? എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പം എന്താ പറ്റാന്നും ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് 200 മൈനസ് 40 പ്ലസ് 3 ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ഡു ദ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ 200 minus 43. Do a subtraction. Did everyone get 157? Yes. Okay. So now we are going to see what happens if we remove the bracket. 200 minus 40 plus 3 if there is no bracket. Okay, removing bracket. We are going to remove the bracket. So if we remove the bracket, what happens? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 200 plus minus 40 plus 3. So first we will do 200 plus minus 40. So 200 minus 40, you will get 160. So that will be 160 plus 3. എത്ര കിട്ടി? 163. So രണ്ട് ആൻസറും സെയിം ആണോ? So both answers will never be same. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവുക? Can we remove the bracket just like that?
No. No, because the answer will change. If you remove the bracket like പറഞ്ഞോ. Can you repeat this? Yes. So നോക്കിക്കേ, if we remove the bracket, what happened when we remove the bracket? First there was a bracket. Answer changed. First there was a bracket. We solved the bracket and we got answer 157. Okay. And then what did we do? We just removed the bracket. Bracket അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ just 200 minus 40 plus 3 എന്ന് എഴുതി. അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. 200 minus 40 ചെയ്തു. So we got 160. And then we did 160 plus 3. We got 163. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല, രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡ് മാസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് 157. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയത് 163. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് when there is no bracket, because the answers are different. Answer is changing. So if there is a bracket in the question, you should not remove the bracket. What should you do? First solve the bracket. Okay, ആരാണ് ഡൗട്ട് വെച്ചത്? പറഞ്ഞോ. Me. പറഞ്ഞോ. Actually the numbers are the same, right? Then how would we get the different answer? That is because we have changed the order of operations. First നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിൽ എടുത്തത്? ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ we did the addition inside the bracket. This was the first one. And then we did the subtraction. So the order changed. അല്ലേ? ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ the order changed. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്തു. So that means when the order is changing, the answers are changing. പറഞ്ഞോ. ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ ഈ മൈനസിനെ മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 40-ല് മൈനസ് വന്നു. 40 നമ്മൾ മൈനസിന് എങ്ങനെ മാറ്റാറ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, മൈനസ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ആസ് പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഓൾറെഡി. പ്ലസ് മാറ്റിയപ്പോ ഇങ്ങനെ 40-ല് മൈനസ് വന്നു. പ്ലസിനെ അല്ല മാറ്റി, നമ്മൾ മൈനസിനെയാണ് കേട്ടോ മാറ്റിയത്. മൈനസിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത്? പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. നമുക്ക് 200 കഴിഞ്ഞൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ആ മൈനസിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നാക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് മൈനസ് എവിടെ കാണുന്നോ നമ്മൾ മൈനസിനെയാണ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് മാറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. നമ്മൾ അത് തിയറി പഠിച്ചതും കൂടിയാ അല്ലേ? സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ്, there was a slide already in day 2 concept. Subtraction is addition of negative number. Okay, and we have changed every time we have changed the minus to plus minus. എന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വിൽ റൈറ്റ് 200 പ്ലസ് മൈനസ് 40 പ്ലസ് 3. എന്നിട്ട് പ്ലസ് സൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു ടേം, പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്ത ടേം, പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്ത ടേം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മൈനസിനെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലേലും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 200 മൈനസ് 40 പ്ലസ് 3. 200 മൈനസ് 40 എത്രയാ? 160 പ്ലസ് 3 വിൽ ഗിവ് യു 163. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായത്? ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതും ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതും സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ എവറി ടൈം വെൻ യു സീ ദ ബ്രാക്കറ്റ് യു ഷുഡ് സോൾവ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബോഡ് മാസ് റൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളപ്പം ചുമ്മാ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞോ മാം. ഇത് 40 മൈനസ് 40 പോലെ -3 അല്ലേ വരിക? പ്ലസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, മൈനസിന് മാത്രമേ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ ചുമ്മാ എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയരുത്. അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ. അത് മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഡോണ്ട് റിമൂവ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് അൺനെസസറിലി. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോൾവ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞോ. അവര് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നില്ലേ, നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ട 200 പ്ലസ് മൈനസ് 40 അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ? മതി. ബ്രാക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടരുത് കേട്ടോ. ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടരുത്, ആൻസർ മാറിപ്പോവും. അതാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ആൻസേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് നെവർ റിമൂവ് എ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് നെവർ പുട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താലോ. Find the value of the following expression. So you can see there are brackets in each question. Okay, so don't remove the bracket. ഇത് രണ്ടാം പാഠമാണ്. ഏതാണ് ഇത്?
ചാപ്റ്റർ 2 ആണോ? അല്ലല്ല, ഇത് അരിത്മെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ദർ ഇസ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് റിമൂവ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോൾവ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ്, then only go to the next. ചാപ്റ്റർ 2 ആണ്. Okay, so first question നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും. 42 plus 72 minus 47. So there is a bracket. So first do the operation inside the bracket, then find the answer, then go to the next step. കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും നോട്ടിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേ. ടീച്ചർ, പറഞ്ഞോ. സോഷ്യൽ എക്സാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് അതിന്റെ കൂടെ +2 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യല. അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 42 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞോ, വേറെ ആരാ പറഞ്ഞത്? സോഷ്യൽ എക്സാം എക്സാം ഉണ്ട് ടീച്ചർ, അപ്പം ലീവ് ചെയ്തത് ടീച്ചർ, പഠിക്കാൻ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ട്, റിട്ടേൺ എക്സാം. ഓക്കെ, അന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോടൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യോ വിഷ്ണുപ്രിയ? മാം ആൻസർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. എക്സാം ഉള്ള കാര്യം ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മാധവ്. ഞാൻ ആൻസർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാധവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മാധവ് പറയോ, എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ? ഫസ്റ്റ് വൺ 72 minus 47 is 67. Okay. Sorry, 25. Okay, 72 minus 47. Okay. And then 42 plus 25. Let's add. We will get 67. Very good. So the answer will be 67. Correct answer, Madhav. Very good. Okay, so nice. Everybody please do the second question. So in the chat box, I've got correct answer from Anandakrishnan, Parvati, Isha, Dhyan, Sankhya. Very good. Yes. Okay. Ma'am, so B answer chat box ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, fine. അപ്പം അദ്വൈത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്തോ? അദ്വൈത്. മാം, എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള അറിയാതെ പ്ലസ് ചെയ്ത, മൈനസ് ചെയ്തു. ഞാൻ കണ്ടോട്ടോ, ആൻസർ വേറെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്വൈതിനെ വിളിച്ചത്. യെസ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ? അപ്പൊ അദ്വൈതാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റിലിട്ടോ. നോയൽ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? മാം 1. ഓക്കെ, yes, Advait, did you get the answer? Yes, got it. Sankhya, correct answer. Okay, Advaitinu വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജോയ്സ്, സംഖ്യ കറക്റ്റ് ആൻസർ, അങ്കിത് കറക്റ്റ് ആൻസർ, നോയൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഷൈന കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഷൈന has given it first. Yes, പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു. 0 minus 1 I put is the answer 1. in the chat box. It is 0 minus 1 is 1. ഓക്കെ, 0 minus 1 എന്നാണോ കിട്ടിയേ? അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അദ്വൈത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? അദ്വൈത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഗോ വിത്ത് അനന്തകൃഷ്ണൻ. മിസ്, ഐ ഗോട്ട് ആൻസർ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. അനന്തകൃഷ്ണൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? പറഞ്ഞോ, എത്ര കിട്ടിയത്? 129. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ഫസ്റ്റ്? ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തേ? 73 plus 29. Okay, so how much did you get? 120. Okay. Okay, sure. I'm just one error. Okay. പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻ പോയതാ, അതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. Ma'am, is my answer correct? Yes, it's correct. Eva has given the yes, it's correct കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഷൈന വെയിറ്റ് ചെയ്യൂട്ടോ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഇപ്പൊ ഇടരുത്, കൺഫ്യൂസിങ് ആവും കേട്ടോ. യെസ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ കിട്ടിയോ അനന്തകൃഷ്ണൻ? മാം, ഇറ്റ്സ് അദ്വൈത്. സോറി അദ്വൈത്. യെസ്. മാം, ഇറ്റ്സ് മാർക്ക് ഈസ് 1. ഓക്കെ,
സോ നിങ്ങളിപ്പം രണ്ടുപേര് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അദ്വൈത് പറഞ്ഞ ആൻസർ 1. ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടി? I got 59. മാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ആ 102. ഓക്കെ 102. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പം സോ 102 വിൽ ബി ദർ ആസ് ദ സം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 103 മൈനസ് 102. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ? Ma'am, 1. now it is okay. കറക്റ്റ് ആൻസർ 1. ഓക്കെ. അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ ആണ് കേട്ടോ പറയണ്ടേ. അനന്തകൃഷ്ണൻ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ? സി. അപ്പൊ എല്ലാവരും Yes, സി sir. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാട്ടോ. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ചെയ്യാ. ചെയ്തവര് ആൻസർ Teacher, I got 2. When I wrote the same steps, but I got 2. ഓക്കെ. സെയിം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തേ ആൻസർ. Teacher, Ma'am, 39 minus. ആ ഇനി അനന്തകൃഷ്ണൻ മാത്രം പറയട്ടോ. ധ്യാൻ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ധ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്തേ. ഓക്കെ അനന്തകൃഷ്ണൻ ക്യാൻ യു ടെൽ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ? 39 minus 18 ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ്? Ma'am, but minute. This is this. Okay, so I'll move on to Shaina. Shaina, No, how ma'am, much did you get? ma'am, it's okay. 39 minus 18, എത്ര കിട്ടി? 21. Okay, so that is 21. Okay, so you have 117 minus 21. എത്ര കിട്ടി? What? What is the answer? 117 minus 21. Oh, it is minus. I thought it's plus 1 minute. Okay. 20. Okay, so I am passing to No. I only tell 117 is equal to 96. Okay, so you got 96. Okay, so it is correct answer 96. Minus ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇത് 107 minus 21 അല്ലേ. It's a big number minus small number, so it will be a positive number. Okay. Yes, so the answer will be ഞാൻ just 96. answers മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. Terms എഴുതണോ? Terms വേണ്ട കേട്ടോ. Answers മതി. Yes, so we have got 96. So all of you have got the correct answer. So Shaina, can you please try the fourth question? Shaina. Ma'am, can I say the answer? Wait. Shaina ആണ് കേട്ടോ പറയണ്ട. Yeah. Fourth question, Shaina. 12. Okay, so Shaina has got 12. Okay, so what did you solve first? Minus 12 plus 11. Okay, so എത്ര കിട്ടി? Minus 12 plus 11? Minus 1. Very good. So that will be minus 1. So this will be 13 plus minus 1. So Yes. that is 13 minus 1 which is equal to 12. Very good, Shaina. Correct answer കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മൈനസ് 12 plus 11 ചെയ്തതിൽ? മിസ് എനിക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ആണോ? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഏത് പോർഷനാ ഡൗട്ട്? ഇതെങ്ങനെ ഈ 96 ആയി? എനിക്ക് 116 ആ കിട്ടിയേ. 39 minus 18 എത്ര കിട്ടി? 21. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ 117 minus 21 ചെയ്തേ. Seven minus 1 6 ആയി. 1 minus 2 പറ്റില്ല. So take a carry over. So it will be 11 minus 2, that is 9. Clear ആണോ? 96. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം ഷൈന നിൽക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ മൈനസ് 12 plus 11 എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. സോ ഡു 12 minus 1 ആൻഡ് ദ ബിഗർ നമ്പർ 12 is negative, so the answer is negative. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൈനസ് 1 വരുന്നത്. അപ്പം 13 plus minus 1, that is 13 minus 1 which is equal to 12. Okay, so everybody start doing the E question. Question E. 26 minus 17 minus 9. Okay, so I will start with Parvati. Parvati? Ma'am, I put answer in the chat box. Okay, fine. Ma'am, So 0. Parvati കിട്ടിയോ? ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. 0 ആ കിട്ടിയ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ 26 minus 17 എത്ര കിട്ടി? 9. ഓക്കെ, മിസ് ഞാൻ ആൻസർ ചാറ്റിൽ ഓക്കെ കേട്ടോ നോക്കാട്ടോ. ഞാനും ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കണേ. So it will be 9 minus 9 which is equal to 0. Parvati, very good, correct answer കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ? നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് അങ്കിത്. അങ്കിത്, വാട്ട് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ആസ് ദി ആൻസർ?
Ma'am, sorry, I am mistaken. Okay, fine. Okay. So next question, Premchand. Yeah, Premchandra. Yes. The question number F-ന്റെ ആണോ E-ന്റെ ആണോ ആൻസർ ഉള്ളത്? ഇനി ഈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഈ ആൻസർ 0. നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, F ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. 28 minus 36 plus 10. അതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇട്ടോ. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രേംചന്ദ്ര. Ma'am, can you explain the D question? D. Is it B or D? D. Okay. Yes, I'll explain. So once we finish the last question, I'll again explain the D question. Okay. So Premchandra, did you get the last question's answer? Miss, ഞാൻ ആൻസർ ചാറ്റ്. നോക്കാട്ടോ ചാറ്റിൽ. ഓക്കെ, പ്രേംചന്ദ്ര പറഞ്ഞ ആൻസർ എത്രയാന്ന് പറയേ. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. I also put in my chat. Yeah, got it. ചാറ്റിലിട്ടവരുടെ കാണുന്നുണ്ട്. ചാറ്റിലുള്ളവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. പ്രേംചന്ദ്രയുടെ വോയിസ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രേംചന്ദ്ര, ആർ യു സേയിങ് സംതിങ്? Okay, so I'm not able to hear you. Okay, Janita, did you get the answer? Janita Rose? ഞാനൊന്നും ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു ആൻസർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ? വിളിക്കാട്ടോ, അമർനാഥ് വിളിക്കാം. ജനിറ്റ കിട്ടിയോ? ജനിറ്റ ആൻസർ കിട്ടിയോ? ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അമർനാഥ്. യെസ്, അമർനാഥ്. 18. ഓക്കെ, സോ എത്ര കിട്ടിയത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ? 36 ബ്രാക്കറ്റ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 46 കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ 28 minus 46 അല്ലേ? 28 minus 46. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ നമ്പർ മൈനസ് ബിഗ് നമ്പർ. സ്മോൾ നമ്പർ. യെസ്. അപ്പം അപ്പം 46 minus 18 ചെയ്ത 28 ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 46ന്റെ സൈൻ ആണ് കേട്ടോ കൊടുക്കണ്ടേ. സോ ദ നമ്പർ വിൽ ബി, ആൻസർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. So the answer will be negative 18. Okay, so I think everybody has got this. നിങ്ങൾ മൈനസ് സൈൻ കുറച്ച് പേര് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും 18 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത്. മൈനസ് 18 വരുന്നത് നമുക്കിപ്പം സ്മോൾ നമ്പർ മൈനസ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മൈനസ് ഇത് കീ കാണാനില്ല. ഓക്കെ, മാർസൽ ആൻഡ് ഈഷ ഹാസ് ഗിവൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കേട്ടോ. മാർസൽ ആൻഡ് ഈഷ, ഭവ്യ ഹാസ് ഗിവൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോയൽ ഹാസ് ഗിവൻ ദ കറക്റ്റ്. പറയാം. നോയൽ, ജോഷുവ, പാർവതി, എവറിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. മൈനസ് 18 മനസ്സിലാവാത്തവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇറ്റ് ഇസ് 28 minus 46. നിങ്ങൾക്ക് 46 minus 28 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 18 ആണ് ആൻസർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ 28 minus 46 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ നമ്പർ മൈനസ് ബിഗ് നമ്പർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ. മൈനസ് കീ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ ആൻസർ. ശരി. ഓക്കെ, അപ്പം ഡു ദ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ്. സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗീവ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ബിഗർ നമ്പർ. ഇവിടെ ബിഗർ നമ്പർ ആരാ? 28 ആണോ 46 ആണോ ബിഗർ നമ്പർ? 46. സോ 46ന്റെ സൈൻ എന്താ? നെഗറ്റീവ്. So the answer should be negative. Every time when you subtract small number minus big number, the answer will be negative. കേട്ടോ, ഇത് തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ 46 minus 28 ആണെങ്കിൽ it will be plus 8. Yes. Okay, so I hope everybody is clear with this. So I will explain D question once again. കാരണം D question കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം D question ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ. സോ D മനസ്സിലാവാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം കേട്ടോ. D മനസ്സിലായവർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുക. So that question is G 20 plus 3 minus 5. ഇത് ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാവരും. ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും G ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ D again. ഓക്കെ, 13 plus minus 12 plus 11. So here എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ. എല്ലാവരും G ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ. എഫിന്റെ ആൻസർ 22 അല്ലേ? അല്ല, 22 അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 18 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ 6 minus 8 is equal to 2. 6 minus 8 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ക്യാരി ഓവർ. 6 minus 8 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ 6 minus 8 എന്ന് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ യൂഷ്വലി സബ്ട്രാക്ഷന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ബോറോ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും ഇനി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഇനി ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ D ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. ഡൗട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി എല്ലാവരും ജിയുടെ ആൻസർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടോ കേട്ടോ. യെസ്, സോ D ക്വസ്റ്റ്യൻ 13
Okay. 13 plus minus 12 plus 11. Okay. So here you have to solve the bracket first. Minus 12 plus 11. So it's a negative number and a positive number. So again, it is basically subtraction and give the sign of the bigger number. Our bigger number 12 or 11 or 12 is our bigger number. It's a negative number. So give the sign of the bigger number for the answer. So you will get negative 1 as the answer. Okay. Now the bracket is negative 1. Outside the bracket you have 13 plus. So it's 13 plus 1. So plus minus and then 13 plus minus 1 means it's 13 minus 1, which is equal to 12. So the answer will be 12 for question D. Clear ആണോ? D question മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിക്കേ, ജി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ജി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഞാൻ ബെൻ ടോമിനാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത്. ബെൻ ടോം. ബെൻ, ക്യാൻ യു റെസ്പോണ്ട്? ബെൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് ആദ്യം 20 into 3 20 plus 3 20 plus 3 ആണോ ആദ്യം ചെയ്തേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടോ? അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 20 plus bracket. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 3 into 5. 3 into ആണോ? 3 minus 3 minus 5. 3 minus 5ന്റെ ആൻസർ എത്രയാ? 3 minus 5. Okay, so I'll move on to Naifa Fatima. കിട്ടിയോ ആൻസർ? എത്ര? 22. ഓക്കെ. നൈഫ മാത്രം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നൈഫ പറഞ്ഞോ. ആൻസർ 22 ആണോ കിട്ടിയ? ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് എന്താ കിട്ടി? 3 minus 5 എത്ര കിട്ടി? 3 minus 5 2 കിട്ടി. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് ധ്യാൻ? 3 minus 5 minus 22. No, 3 minus 5 എത്ര കിട്ടി ധ്യാൻ? 3 minus 5 3 minus 5 2. Okay, so what about Sridhwani? Sridhwaniക്ക് എത്ര കിട്ടി? 3 minus 5 മാം പറഞ്ഞോ. എത്ര? 3 minus 5 എത്ര കിട്ടി? -2. -2. Very good. Okay, so here I'll just tell you one thing. It is 3 minus 5. അപ്പം ഇത് 2 കിട്ടിയ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. It is not 2. If you write this as 2, it's a wrong answer കേട്ടോ. 3 minus 5 means again it's a small number minus big number. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് do a subtraction and give the sign of the bigger number. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ bigger number ഏതാ? 3 ആണോ 5 ആണോ bigger number? 3 ആണോ 5 ആണോ? 5 ആണ് ബിഗർ നമ്പർ. സോ 5ന്റെ മുമ്പുള്ള സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി -2 കേട്ടോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി -2. സോ 3 minus 5 will be -2. So everybody please correct your answer. 3 minus 5 is -2. So it will be -2 അല്ലേ? 3 minus 5 വരെ -2. ഇനി ബെൻ കിട്ടിയോ? ബെൻ ക്ലിയർ ആണോ? ബെൻ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ബെൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി കാർത്തിക് check your answer once again. Yes. ഇനി വരദ, can you please come unmute? വരദയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ആൻസർ? ഫൈനൽ ആൻസർ -18. ഓക്കെ. അതെങ്ങനെ വന്നു? ഇപ്പം 20 plus -2 അല്ലേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? 20 plus -2 അല്ലേ? 20 minus 2. 20 minus 2 എത്ര വരാം? 18. It's only 18 അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് വരില്ല. കാരണം നമ്മുടെ bigger number is 20 പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് ബിഗ് നമ്പർ മൈനസ് സ്മോൾ നമ്പർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി +18 ഓർ സിംപ്ലി 18. ക്ലിയർ ആണോ? വരദ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. ഓക്കെ.
യെസ് പറഞ്ഞോ. മാം ഈ 20 പ്ലസ് 3 മൈനസ് 5 ടീച്ചർ -18 ആണോ -2 20 -2 ചെയ്യൂ. -2 ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ധ്യാൻ ഞാൻ വരാട്ടോ. ധ്യാനിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയതാണ് കേട്ടോ, മ്യൂട്ടായി പോയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കോ. ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് യുവർ ഡൗട്ട്? 20 പ്ലസ് 3 മൈനസ് 5 2 കിട്ടി. 3 മൈനസ് 5 2 അല്ല ചെയ്യുന്നേ. 3 മൈനസ് 5 2 അല്ല കിട്ടിയത്. 3 മൈനസ് 5 ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ 3 മൈനസ് 5 is equal to 2 is the wrong answer കേട്ടോ. 3 മൈനസ് 5 ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡു എ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗീവ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ. 3 ആണോ 5 ആണോ ഇവിടെ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ? 5 is bigger number. And what is the sign of 5? Minus. So the answer must be minus. -2 ആയിരിക്കണം answer. So -2 is the answer of 3 minus 5. കേട്ടോ. See, everybody please listen. 5 minus 3 is 2 and 3 minus 5 is -2. കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച നോട്ടിൽ. 5 minus 3 is equal to 2. 3 minus 5 is equal to -2. So this is one example. So for all the numbers, when you subtract big number minus small number, answer is positive. And if you subtract small number minus big number, the answer will be negative. So എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ. 3 minus 5 is equal to -2 and 5 minus 3 is equal to +2. Okay, so you have -2 as the answer for the bracket. So then you will have 20 plus -2 in the next step. 20 plus -2 means it's 20 minus 2. So big number minus small number will be positive answer. So 20 minus 2 will be positive 18. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Okay. Yes. So everybody, whoever has need time to complete, just complete all the full questions and answers. കേട്ടോ. G വരെയുള്ള എല്ലാ ആൻസേഴ്സും എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. So the next question, third question. Arjun reads 12 pages every day. Write an expression for the total number of pages he reads in 7 days. So Arjun is reading 12 pages every day. എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായോ? ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ എക്സാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക്, എന്നാലേ എക്സാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എവറി ഡേ ഈസ് 12. റൈറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഹി റീഡ്സ് ഇൻ 7 days. സോ പേജസ് ഹി റീഡ്സ് ഇൻ 7 days. വാല്യൂ വേണ്ടല്ലോ, എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതിയല്ലോ. എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതി. 7 into 12. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ആരാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത്? അമർനാഥ്. ഓക്കെ, അമർനാഥ് ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭവ്യ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ആൻസർ? ഭവ്യ ഡൗട്ട് ആണോ? അല്ല, ആൻസർ ഭവ്യ പറഞ്ഞേ. ഭവ്യ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. 12 into 7. Okay, so Bhavya's answer is 12 into 7. Yes, so Amarnath and Bhavya has given the answer correctly. Very good. So it will be 12 into 7 because we are reading it for 7 days. Okay, so if you want to find the value, 84. yes, when you find the value, it will be 84. ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വാല്യൂ വേണ്ട, എക്സ്പ്രഷൻ മതി. So this will be a final answer. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. It will be 84. പറഞ്ഞോ. Could I leave? Why? Ma'am, because I have a function to go. So please inform the class teacher കേട്ടോ. എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന നോട്ട് ചെയ്യപ്പം ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യോ? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, so there is one more question. See, a bus travels. Can you please show the other slide for 1 second? Yes. Okay, നമ്മുടെ പേജസിന്റെ സ്ലൈഡ് അല്ലേ? പറഞ്ഞോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചില്ലേ ആ ബസിന്റെ? അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കാട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ബസ് ട്രാവൽസ് 80 kilometers each day. Write an expression for the total distance it travels in 4 days. Into 4. Very good. So 1 day it will be 80 kilometers. So how much it will travel in 4 days? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം? 320 kilometers. Okay, so I'll ask Aradhya. Aradhya, did you get the expression? Yes. Okay, പറഞ്ഞോ. 18 into 4. Okay, so the expression is 80 into 4. And what will be the value?
320. Very good. So it will be 320 kilometer. Value is not asked. That's okay. If you find it also, it's fine. But expression, you must write it. It is 80 into 4 kilometers. Okay. So this is the final answer. So now just an answer. Bus travels 80 kilometer each day. So the expression is 80 into 4 and the answer is 320 kilometers. question ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് എഴുതണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക 80 into 4 kilometer. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഐദർ റൈറ്റ് വാല്യൂ ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതിൽ ഏത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പുട്ട് ആൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി ഫൈനൽ നമ്പർ. സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്സ് എപ്പോഴും എഴുതണം. ആരും സ്റ്റെപ്സ് മറക്കരുത് കേട്ടോ. പറഞ്ഞോ. എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയില്ലേ മാം, എക്സാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമോ? എക്സാം എഴുതാനോ? ബിക്കോസ് എനിക്ക് മറ്റേ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടാബ്ലറ്റിൽ. ആണോ? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞോട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഓക്കെയാ? ആണോ? എന്നൊന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യോ? ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യോ? ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. ഓക്കെ ഫൈൻ. പറഞ്ഞു. ആണോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? ലാസ്റ്റ്. കാണിക്കാം. ഇതാണോ? ഓക്കെ. അപ്പം നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ. fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal to sign. Okay, so you have to fill in the blanks in order to make the expressions equal. Fill in the blanks എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. You will have one expression on the left side of the equal to sign and there will be one expression on the right side. അപ്പം blanks fill ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? You should get same number on left and right. So I'll just give an example for the first question. A 15 plus 9 is equal to dash plus 10. Okay, so this dash എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക? 15 plus 9 ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. Find 15 plus 9 answer and then 24. Write. Yes, so it will be 24. Then 24 is equal to dash plus 10. Plus 10. Yes, so the dash will be 14. 14 plus 10 is equal to 24. ഇങ്ങനെയാണ് fill in the blanks ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 24 minus 10 ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ് 24 minus 10 ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 24 minus 10 ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി വാട്ട് നമ്പർ പ്ലസ് 10 വിൽ ഗിവ് യു 24. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് കേട്ടോ. അല്ലാന്നുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഡു എ സബ്ട്രാക്ഷൻ 24 minus 10. യെസ്, അപ്പം നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്തേ. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ fill in the blank answer is 14. So what about B question? B question 18 plus dash is equal to 3 into 9. 9. Okay. So I'll start with മാം 9 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാം. റിതു നന്ദ, are you there? Okay, Ishani. Yes, ma'am. Ishani, did you get the answer for B? No, ma'am. I'm writing now. Okay, so what about Litto? Littoക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയോ? Can I say? Wait, Litto ആൻസർ കിട്ടിയോ? Okay, Delvin? Delvin, can you come once? Yes, ma'am. കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? No. B question കിട്ടിയില്ല. Okay. So what about Christy? Christy, did you get the answer? Ma'am, can I say the answer? Just a second. Christy respond ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you can say ട്ടോ. Ma'am, I got the answer. Okay. Ishani കിട്ടിയോ ആൻസർ? എത്ര കിട്ടിയത് Ishani? 9. Okay, so Ishani has got the answer. Yes. So Christy, did you get the answer? So I get the answer. Okay, so Christy, no response. Okay, what about Shans? Yes. Shans, Can I tell the answer? Wait, just a second. Shans, did you get the answer? Okay. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. നക്ഷത്ര, did you get the answer? 9.
Okay, so you got Ma'am, 9. I also got 9. Okay. Ma'am, I also got 9. Here it is Me also. 9. 3 into 3 into 9 is 27. So 18 plus dash is 27. It will be 9. 27 minus 18. You will get it as 9. Third answer. Okay. Third answer, Nakshatra. Did you get third answer? Okay, Shens, Ma'am, you have I given in got the chat. Okay, Shens, can you give the answer for the third question also in the chat? Shens. പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 15 പ്ലസ് 9 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 24 കിട്ടും അല്ലേ? സോ 24 is equal to ഡാഷ് പ്ലസ് 10. അപ്പൊ ഈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഡു 24 മൈനസ് 10. നമുക്ക് എത്ര? നമുക്ക് 24 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമ്പറിന്റെ കൂടെയാണ് 10 കൂടെ വരണ്ടേന്ന്. നമ്മളിപ്പം 5 is equal to ഡാഷ് പ്ലസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? 5ല് 1 2 3 4 5 അതിൽ 3 പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 പോകണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5ന്ന് 3 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ നോക്കിക്ക്, നക്ഷത്ര, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർ സി? ഞാൻ ചാറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആൻസർ നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആള് മാത്രം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വിളിക്കുന്ന ആള് മാത്രം. നക്ഷത്ര, നോ റെസ്പോൺസ്. സോ ഫാത്തിമ ഹൈഫ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ? ഫാത്തിമ, ആൻസർ കിട്ടിയോ? എത്ര കിട്ടി? കിട്ടിയോ ആൻസർ? ഓക്കെ, റയാൻ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ? റയാൻ ഡ്രാഗൻ. Okay, so last call, Madhav. Ma'am, I am Ryan. Okay, Ryan, did you get the answer for C? Ma'am, ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് കയറിയത്. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ, ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, റെക്കോർഡിങ്സ് കാണണം കേട്ടോ. മിസ്സായ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് കാണണം കേട്ടോ. എക്സാം ഉണ്ടോ ഇന്ന്? ഉണ്ട്. 7:30 കഴിഞ്ഞു. തരാട്ടോ എക്സാം. നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടൈം പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഋതു നന്ദ, ക്യാൻ യു കം ഓൺ മൈക്ക്? യെസ്, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഫോർ സി? ഋതു നന്ദ പറഞ്ഞ ആൻസർ സി കിട്ടിയോ? C4 ആണോ? ഓക്കെ, 4 ആണോ കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് 56 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എത്ര കിട്ടിയേ? അത് 56 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എനിക്ക് 28. വെരി ഗുഡ്, 28. സോ 7 into 4 is equal to 28. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ് ഋതു. എന്ത് പറ്റി നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ വരാതിരുന്നേ? അത് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയിരുന്നു. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാധവ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേ. 45 മൈനസ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 33. ഞാൻ പറയട്ടെ? ചെയ്ത് നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോ എന്നാ. ജോഷുവ അല്ലേ? 12. ഓക്കെ, സോ ജോഷുവാസ് ആൻസർ ഇസ് 12. 45 minus 33 ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 12. സോ 45 minus. Yes. So everybody please finish the 4 questions. So by that time നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും വരെ കിട്ടിയില്ലേ? So we'll just move on to the exam. So please complete this question. Yes, Litto, you have a doubt? Written exam ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ എക്സാം ഇല്ലേ ഇടുമ്പോ ഇല്ലേ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. റിട്ടൺ എക്സാം ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പോർട്ടൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്തേ. അതിന്റെ മാർക്ക് എപ്പോഴാ വരുന്നത്? അത് വരൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യും ക്ലാസ് ടീച്ചർ കേട്ടോ. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആണോ? ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോടൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ.
Ma'am, I got the exam. Can I start? Yes. So whoever who has already, please everybody Ma'am, please refresh the portal once. Portal ഒന്ന് Ma'am. refresh ചെയ്തേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം മാം വിസിബിൾ ആണോ? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചു കയറണോ? വേണ്ട തിരിച്ചു കയറണ്ട കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദി എക്സാം ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ. Okay, so everybody, activated. yes, it is activated. So everyone please refresh the portal and check if you are able to see, and whoever is not able to see, unmute and tell it. കിട്ടിയവർ പറയണ്ട, കിട്ടാത്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം കാണാൻ പറ്റാത്തവര്. പോർട്ടൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന്. മാം എക്സാം കണ്ട് തിരിച്ചു കയറണോ? നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ the class will extend up to 8 o'clock, so you have to finish the exam. So കിട്ടിയവരെല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. മാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ എന്റെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേ. പ്ലീസ് ഡൗൺലോഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണോ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത, അതോ പോർട്ടലാണോ? മറ്റേ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തോ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, കേറുന്നില്ല, അതുപോലും കേറുന്നില്ല. എന്താണ് എറർ കാണിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയോ? നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. സോ 7th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ടേംസ് ഓൾസോ കേട്ടോ. 7th ക്വസ്റ്റ്യന് ടേംസും എഴുതണം, വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കണം. മാം ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ 18 മൈനസ് ചെയ്താ പോലെ? ഏതാണ്, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആണ്? ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 മൈനസ് ആണ്. യെസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് എപ്പോഴും സബ്ട്രാക്ട് ആണ്. മാം ഈ 7th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വാല്യൂസും ടേംസും കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലേ? വേണം. എയും ബിയും. പറഞ്ഞോ മിസ്. ഈ 5th ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? 5th ക്വസ്റ്റ്യനോ അസേർഷൻ റീസൺ ആണോ? ഓക്കെ, അതില് നമുക്കിപ്പം അസേർഷനിൽ സ്വാപ്പിംഗ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് -7 + 10 + -11 അഫക്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, -7 ഉള്ളിടത്ത് 10 കൊടുത്ത് 10 ഉള്ളിടത്ത് -7 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ. ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാലോ, ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച് ദി ആൻസർ, സെയിം ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ? 2 + 3 + 5 തന്നെയല്ലേ 2 + 5 + 3 എന്ന്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ആൻസർ വോണ്ട് ചേഞ്ച്. അപ്പം ആൻസർ സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും ടേംസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും അഡീഷനിൽ ആൻസർ ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ അസേർഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ. ഇനി റീസൺ പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ ഡു നോട്ട് അപ്ലൈ ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസേർഷനിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്, -7 -11 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദ റീസൺ വിൽ ബി റോങ്. കാരണം റീസണിൽ പറയുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അസേർഷനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി, എന്നിട്ട് ആൻസർ സെയിം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയേ. സെയിം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അസേർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. മാം പറഞ്ഞോ. മാം 8th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിലാണോ അതോ ഓരോരോ കപ്പ് കേക്കിലാണോ? ഓക്കെ, സോ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് 18 ഓൺ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണോ 18 കട്ടയക്കുന്നത്? യെസ്. The baker is giving discount 18 on the total cost. Okay, not on the per cupcake, it's on the total cost. Okay, Eva, I have scrolled down കേട്ടോ മുകളിലത്തത്. ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞു. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് തന്നില്ലേ, നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണോ? വേണ്ട, ബ്രാക്കറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെയും ഇടരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു ഡോണ്ട് പുട്ട് എക്സ്ട്രാ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എനിവെയർ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാലോ.
ഇടാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 2 നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാം. ഇട്ടില്ലേ മാർക്ക് കുറയത്തൊന്നുമില്ല. ഇല്ല. ക്രിസ്റ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്രിസ്റ്റി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പം എല്ലാവരും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തോ, നമുക്ക് ടൈമായി. പറഞ്ഞോ. ഈ 10th വണ്ണിന്റെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? അതെ. 10th വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 4+100 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 തന്നിട്ടില്ലേ, അതനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് എയും ബിയും സിയും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈവ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ. സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണോ? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ്? സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. പറഞ്ഞോ. ഈ 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, അതിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ കിഡ്സിന്റെ ഒരു ആളുടെ വയസ്സാണ്, അവിടുത്തെ 3 പേരും ഒരേ വയസ്സല്ലേ? ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് 3 കിഡ്സ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഈസ് 27. ടോട്ടൽ ഏജ് ആണ് കേട്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ ഏജ്. അതായത് അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് 27 അങ്ങനെ. അല്ല. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പേരുടെയും കൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ആണ്. ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സം ആണ് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ മീൻസ് സം. എനിക്ക് 10ാമത്തെ ദിവസത്തിലെ സി മനസ്സിലായില്ല. സി മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ 4+100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചത്. ഏത് റൂളിനനുസരിച്ചാണ്? അത് എഴുതാനല്ലേ? അതെഴുതാനാണ്, അത്ര ഉള്ളൂ. അഡീഷന് മുമ്പ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ഓക്കെ, അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ? സബ്മിറ്റ് ആയോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, then you can leave. Thank you. All the questions, is it all done? Yes. This is the last part of the question paper. D question വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. This is the last question. Okay, ma'am. Ma'am. I have finished. Very good. So please upload the answer sheet. Did you try uploading? No, I am going. Okay. Yes. So please continue. So others, what about others? Anna, Janita, Varada, Joshua, Ishani, Sankhya, Delvin, Ben, Dhyan, Nakshatra, Amarnath? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ നോക്കുമ്പോ 8 MB മുകളിലാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് സിപ്പ് ഫയലാക്കുക, സിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് സിപ്പ് ഫയലാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചറിന് ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തോ. ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് ഇൻഫോം ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ശരി. ഓക്കെ, സോ ഇത് 8 MB കിട്ടിയ അത്
പറ്റെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ 3 or 4 പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 പേജസ് ആക്കിയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓരോ പേജും ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് പകരം 2 പേജസ് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോന്ന് നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് പറയുക. അപ്പൊ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറയും, അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയൂ കേട്ടോ. Ma'am, Eva പറഞ്ഞു. I finished. Okay, so just take screenshots and upload it. Try uploading. I Okay, did. fine. Submitted, right? Yes, then you can do. Bye. Yes, you can. Bye. Yes, bye. Thank you. അവളവിടെ ഇരിക്കും. മിസ് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരുമോ? വായിച്ചു തരാം. Okay, 10th question. 10th question is Raghu bought 100 kilogram of rice and packed it in 2 kilogram packets. He already had 4 packets from before. He wrote the expression 4 plus 100 divided by 2 to calculate the total number of 2 kilogram packets. Appa Raghu had 100 kg of rice. First indirnathu he had 100 kilogram rice. So he is packing it into different packets. Each packet should have 2 kilogram. Okay, total 100 kilogram ആയിരുന്നു. He just divided it into packets. Each packet having 2 kilogram each. Okay, so he already has 4 packets before. ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ he already had another 4 packets. So that's an additional 4 packets. So for that you have to do plus 4. അപ്പം he wrote the expression as 4 plus, അതാണ് additional 4 packets. 4 plus 100 divided by 2. 100 kg divided by 2 kg. എന്നാലല്ലേ 100 kg-നെ 2 kg packets ആയിട്ട് divide ചെയ്യാൻ പറ്റും. So 4 plus 100 divided by 2 is the expression that he wrote. Okay, to calculate the exam. Okay, fine. So finish ചെയ്തവരെല്ലാനും ആൻസർ ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോക്കിക്കേ, ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ 4 plus 100 divided by 2 will give you the total number of packets. So first question is to find the total number of packets. So find the value of this expression, you will get the total number of packets. Clear ആണോ? മാം ഡൺ മാം, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? Yes, yes. Okay then, thank you. താങ്ക് യു മാം. Bye. മാം എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഗുഡ് നൈറ്റ്, Complete. ബൈ. Yes, bye. Thank you. പറഞ്ഞോ. മിസ് 10th ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യോ? പറയാം. അതായത് 100 kg ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. 100 കിലോഗ്രാം റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹീസ് ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2 kg പാക്കറ്റ്സ്. അപ്പം 100 kg-നെ 2 kg ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ്. അതപ്പം എത്ര പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി ആഡ് അഡീഷണൽ 4 പാക്കറ്റ്സ് ഓൾസോ വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, സോ അഡീഷണൽ 4 പാക്കറ്റ്സ് മീൻസ് 4 പ്ലസ്. So he wrote the expression as 4 plus 100 divided by 2. So you have the expression now, 4 plus 100 divided by 2. So this is going to give you the number of packets. Okay, so this is the question. First sub question, A question, what is the total number of packets he has? Raghu has now. So total number of packets in the expression അറിയാലോ, 4 plus 100 divided by 2. Find the value of the expression, you will get the number of packets. So find the value of the expression for question A. For question B, identify the terms. For question C, what property did you use? അറിയാലോ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന്. ഇനി question D, if he packs rice in 5 kg packets inside, how many new packets will he get from 100 kg? അപ്പം 2 kg പാക്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ 100 divided by 2 ചെയ്തു. അപ്പോൾ 5 kg പാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യൂ. I am submitting my answer sheet, ma'am. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
ഡെൽവിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഓക്കെ. യെസ് മാം, ഞാൻ അയക്കാൻ പോവാ വീഡിയോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഫോട്ടോ. ഓക്കെ. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പില്ല അപ്പൊ എക്സാം നോക്കി എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചോട്ടെ. ലാപ്ടോപ്പിലാ ചെയ്തെങ്കിൽ ഫോൺ വഴി എങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്? നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, എടുത്തോ. ടീച്ചർ, എനിക്ക് 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് 3 kids ഇൻ എ ഫാമിലി ഈസ് 27 years. ടോട്ടൽ ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സം ആണ് കേട്ടോ, സം ഓഫ് ദ 3 ages. ഓക്കെ, സം ഇസ് 27 years. ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദർ ഏജസ് ആഫ്റ്റർ 3 years. സോ 3 years കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും? സോ 3 years കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 3 kids ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. 3 kids ഉണ്ട്. 3 years കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏജിന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ? അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് സേവ് ആക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ആൻസർ ഷീറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആക്കാം. Yes, so everyone, I hope everyone has uploaded your answer sheets. Yes, so we'll meet in another session then. Okay, then bye. Take care. Thank you.